جماعتی پیروز شمایید، در عرصه عالم همه دانند از این پس اسماعیل سامانی امروز شمایید. давоми 7 сол идома ёфтани озмуни бонуфузи ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз ҷониби пешвои маорифпарвари миллат ки ҳамеша дар андешаи соҳибхират, соҳибтахассус ва рушди маънавии наврасону ҷавонон тадбирҳои муҳим меандешад, шӯълаи умеди мутолиаи бештару пирӯзу комёб шуданро дар қалби ҳазорон нафар дӯстдорони каломи бадеъ фурӯзон кард. табассуми ҷиёнхон духтараке аз деҳоти сармайдон, ҷамоати деҳоти деҳбаланди ноҳияи дурдасти муъминобод яке аз ҳазорон довталабони ин озмун аст. табассум хонандаи синфи 11-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ноҳияи муъминобод мебошад. ӯ дар оилае ба дунё омада ба воя расидааст ки китоб, илму дониш андӯхтан дар муҳити ин хонавода ҷойгоҳи махсус дорад. ӯ фарзанди калонии оила аст ва масъулияти аввалин қадамҳои хешро хуб эҳсос мекунад. падару модараш китобдӯст, соҳибмаърифат ва аҳли илму донишанд. дар чунин муҳит ба воя расидани фарзанд хушбахтӣ аст ки барои фарзанд волидон муҳайё намудаанд. дар хонадони онҳо китоб танҳо ороиши рафт нест, балки ҳамсафари ҳаррӯза, ҳамнишини фикр ва чароғи роҳи зиндагӣ аст. табассум бисёр духтари китобдӯст, китобхон аз хурдӣ ба китобу китобхонӣ майлу рағбати зиёде дошт. аз вақте ки ба мактаб рафт, ҳамаи китобҳои дарсии худро мехонд, боз ягон китобе меёфт, маҷалла меёфт, ягон рӯзнома меёфт, аммо фақат дар болои стол мемонд, хондан мегирифт. аз рӯзҳои аввалини таҳсил дар дабистон табассум худро ҳамчун хонандаи болаёқат муаррифӣ намуд. дар мактаб бо баҳои аъло мехонад, ба ҳар дарс бо омодагӣ ҳамаҷониба меояд ва аз омӯзгорон ҳамеша баҳои баланд мегирад. аммо бартарии ӯ танҳо дар баҳо нест. ӯ хонандаест ки мепурсад, меандешад, таҳлил мекунад ва хулоса мебарорад. ҳар як мавзӯъро на танҳо барои имтиҳон, балки барои зиндагӣ меомӯзад. табассум дар байни хонандагон, дар байни ҳамсинфонаш бениҳоят духтари чусту чолок, бо тарбия, ахлоқи намунавӣ дорад. дар ҳар сол дар озмунҳои фанӣ ӯ фаъолона иштирок мекунад. соли гузашта аз фани забон ва адабиёти тоҷик дар ҷумҳурӣ сазовори ҷойи сеюм гаштааст. ӯ доимо вақти холигиашро бо мутолиаи китобҳо мегузаронад ва баъди дарсҳо инчунин ба китобхонаи ноҳия аъзо шудагие рафта китоб мехонад ва ҷойҳои нофаҳмоашро боз аз омӯзгорон пурсон мешавад. аз хурдсолӣ ба ҳамин озмун хеле шавқу рағбат дошт, мехост ки дар ҳамин иштирок кунад ва ба ғайр аз дарсҳое ки мо мегузаштем, ӯ ба китобхонаҳо рафта мутолиа мекард ва илму дониш худро бисёртар мекард. ва ҳамин рафтори ӯ буд ки бисёр аз хонандагони муассиса мехостанд ки мисли ин китобхон шаванд ва вақте ки ин дар озмун ҷойро ишғол кард, ҳама хурсанд шудем ва ҳатто бошад хонандагони муассиса хостанд ки ба мисли табассум дар ин озмун иштирок кунанд ва сазовори ҷойҳои намоён бигарданд. табассум на танҳо номи уст, балки сифат ва ҳолати рӯҳӣ уст. муҳити созгор, имконияти мусоиди мутолиаи китоб ҳам дар хонаву ҳам дар дабистон буд ки толеи пирӯз шудан дар озмун ба рӯи табассуми пурҳавасу китобдӯст табассум кард. пас аз талошу заҳматҳо, пайи ҳам хондану рушд карданҳо, имсол табассум дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст шоҳҷоизаро ба даст овард.
مبارک باشد. یک کتاب را اگر من یک روز می گرفتم تا آن را به اتمام نرسانم شبها خواب نمی کردم. شوق و رغبت کتاب و کتابخانه در دل من جوش می زند. من همیشه کتاب می خوانم تا اینکه سویه لغوی خود را بازگردانم، سخنوری خود را خوب کنم و دانش خود را تکمیل دهم و باز از پیشتر دیده سوادناکی خود را زیاد گردانم. هرگاهی که کتاب مطالعه می کنم خود را در جهانی دیگر تصور می کنم، جهانی رنگین، زیبا، شوق و شور کودکی. خواندن ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی که من از روی همین در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نمودم برای من بسیار پسند است، زیرا که ادبیات کودک نخستین ادبیات است که از قدم‌های نخستینی که در مؤسسه تعلیمی می‌گذاری شروع می‌گردد. هر پارچه‌های شعری که قرائت می‌کنی کودکی خیش را به خاطر می‌آورد. معلمان تبسم را همچون خواننده فعال با انتظام و جویای دانش می‌شناسند. او در درس‌ها اشتراکچی دائمی است، اندیشه‌های خود را آزادانه بیان می‌کند و با سوال‌های پرمضمونش محیط درس را زنده می‌سازد. برای او آموزش یک وظیفه نیست، بلکه یک شوق و ذوق است. در درس‌ها به نهایت دختری فعال است، از همه فن، نه تنها از زبان و ادبیات بلکه از همه فن‌ها او بهای خوب و اعلا می‌گیرد. او بسیارتر به نوشتن شعرها، نوشتن حکایه‌ها که اینچنین حکایه‌های او در گازیته‌ها نیز چاپ شده بود. این را ما خوانندگان و آموزگاران دسترس میکنیم و افتخار میکنیم از این خیل شاگردی که در مؤسسه ما است. در برابر این تبسم در مناسبت با دوستانش نیز نمونه است. او خوشمعامله، صمیمی و غمخوار می باشد. به خوانندگان خردسال کمک می رساند. در فهمیدن درس ها مددگار است و هیچگاه خود را بالاتر از دیگران نمی گذارد. این خصلت ها او را در بین همسنفان و آموزگاران محبوب گردانیده اند. تبسم جمخون همیشه دختر خوشسخن است، چون که او کتاب میخواند، میدوند که با آدم چخیل صحبت کند، چخیل گپ زند، با همسنفان خوشمعامله است، استادان را به نهایت حرمت احترام میکنند. این چنین ما باید داریم که با پدر مادرم چنین حرمت احترام میکنند. بیرون باز هم با خوانندگان خردسال توصیه میدهد که با کتاب و کتابخوانی مشغول شوند و نامبردار همین مؤسسه خویش باشند. معامله او با همه خوب است، با همه معاشرت خوب میکند و این چنین بغیر از آن با ما در علاوگی با ما صحبت‌های خوب میگذراند. وقت‌های خالی تبسم بیشتر در کتابخانه سپری می‌شوند. کتابخانه برای او تنها مکان خاموشی نیست، بلکه جهانی پر از صداهای فکر، اندیشه و خیال است. او کتاب را مطالعه می‌کند، می‌اندیشد، با قهرمان‌ها زندگی می‌کند و از هر صفحه سبق می‌گیرد. کتاب برای تبسم آموزگار است که همیشه با اوست. فقط تبسم در دستش کتاب بود. میگفتم چیکار میکنی؟ میگفت که اوچه جانم این کتاب ما ایشه بخونم، اوشه بخونم. با میگفت اوچه این کتابم نمیرسه، اوچه او کتابم نمیرسه. با از روی نظامنامه تیار میکردن، اوچه از روی نظامنامه این شاعر در کتابم نمیرسه، او شاعر در کتابم نمیرسه. خیلی کوشش میکردیم یاویم دسترس نموییم. کتاب سرچشمه حیات است. هر نفری که کتاب مطالعه می کند می تواند به مقصد خویش رسد. کتاب به مثل چراغ خاموش نشونده است که در دل هر یک انسان همیشه فروزان است. هر انسانی که به کتابخوانی مشغول می شود او شخص موفق و شخص خردمند می شود. کتاب برای انسان یک گنجینه است، گنجینه‌ای که هیچگاه نیست نمی شود. دانش انسان را کامل می گرداند، سویه لغوی را بالا می گرداند و سخنوری را خوب می کند. اشتراک در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برای تبسم یک مرحله مهم بود. این آزمون نه تنها میدان رقابت بلکه صحنه نمایش دانش و جهانبینی، مهارت و ملکه سخن و محبت به کتاب است. تبسم با تیاری جدی، مطالعه عمیق و اعتماد به خود وارد این میدان گردید.
باعث افتخار است که امسال تبسم جیانخان در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است سزاوار شاه جایزه گشته است. این افتخار تمام آموزگاران مؤسسه، مردم دهه و اینچنین همسنفانش می باشد. تبسم در آینده یک شخص نامبردار این دولت می باشد. مرحله به مرحله با اراده قوی و دانش مستحکم او توانست رقیبان را پس سر کند و در نهایت به بلندترین زینه شاه جایزه برسد. این پیروزی تنها غلبه یک نفر نیست، بلکه غلبه کتاب، مکتب، آموزگاران، عائله و تمام جوانان است که راه خود را از معرفت آغاز می کنند. امروز تبسم جیانخان برای بسیار همسالانش نمونه است. نمونه آن که با مهنت، مطالعه و اراده می توان به قله ها رسید. نمونه آن که کتاب هنوز هم قدرت تغییر دادن زندگی را دارد. مطالعه کتاب نه تنها امکان دانش اندوختن بلکه غنی گردانیدن خزینه لغوی، امکانات رشد معنوی، برا گشتن نطق را برایش فراهم آورد. به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گل دسته گردد. من با کمک و دستگیری های شاعر خلقی تاجیکستان، استاد عزیز و محبوب خیراندیش، با معلمم دانیار و شهنازه شناس شدم و طول یک سال به کتابخانه ملی نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رفته در آنجا آمادگی خود را جدی نمودم و باز در این آزمون اشتراک کردم و با کمک و دستگیری های معلمه من توانستم به این زینه ها رسم. مینه‌داری خویش را سراول به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان و نورسان چنین آزمون‌های بانفوذ را راه اندازی نمودند تا ما وقت پرقیمت خود را بیهوده نگذرانده پیوسته به مطالعه کتاب مشغول شویم. به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گل دسته گردد. من با کمک و دستگیری های شاعر خلقی تاجیکستان، استاد عزیز و محبوب خیراندیش، با معلمم دانیار و شهنازه شناس شدم و طول یک سال به کتابخانه ملی نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رفته در آنجا آمادگی خود را جدی نمودم و باز در این آزمون اشتراک کردم و با کمک و دستگیری های معلمه من توانستم به این زینه ها رسم. مینه‌داری خویش را سراول به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان و نورسان چنین آزمون‌های بانفوذ را راه اندازی نمودند تا ما وقت پرقیمت خود را بیهوده نگذرانده پیوسته به مطالعه کتاب مشغول شویم. آرزوهای تبسم بزرگند. او می‌خواهد در آینده نیز راه دانش را ادامه دهد، صاحب کسب دوست داشته گردد و برای جامعه خدمت کند و باور هست که با چنین جهانبینی و محبت به کتاب این آرزوها حتما جامعه عمل می‌پوشند. تبسم کتاب، فروغ دانش و نور امید، این است سیمای جوانی که امروز با شاه جایزه سرفراز گردید و فردا می‌تواند چراغ راه دیگران شود.